Indonesia. Siap ya. Dibujuk semua jatuhi. Terima kasih Bapak. Di dalam mikrofon. Tujuh semua. Bapak masih semua. Tapi maksudnya kalau motor kan mobil kalau ما يزيد علينا من بركاته واصبر عليهم وعنهم من كرامات الجمهور اسماء الرجل مسالة نور مغربه مشارة الأرض إلى مغربها برها برها ثم إلى أرواح الوالدين وخاصة المسلمين ثم إلى خصوصا صاحب الدرداء وحبيب العالم بن أحمد محسن ورسول مغربه مسالة أن الله يتغشاهم ورحمه وسبحانه الله ولا يدع علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات مقاتل جميع الآخرة ثم إذا أرى صاحب الحرم بابا الشريفة أم كلثوم بنته عبد الله الشريف المسلم والدينا عليك وأمواتنا وأمواتك وأموات المسلمين بأن الله يتغشاهم ورحمه وسبحانه الجنة ولا يدع علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم دين الآخرة جالبة لكل خير دارية لكل شر من المسلمين وأنانة الشفاء من كل داء ونور السكون الألم
خصوصا الأستاذ الحبيب محمد بن أحمد بن سكرة، الوالدة سعاد ماريا ديب اسم شهر، والسيد مصطفى بن حسين حسن، كل ما نصب شفاء لكم نصب نحضر المشفيهم شفاء عاجلا شفاء النبي صلى الله عليه وسلم هدف الصالح جلبة لك الخير بيت الفشاء لا نعمل بالمسلمين إلى حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعين بها على القيام بأداء ما عليك من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعين بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعين بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنير بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربه العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد المختار
تنذرني بها بسلك السلام من الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته واتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعطرته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته واتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعطرته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته سنته وأحب أهل بيته وعطرته وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام كإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه إذن اللهم للخير وإنا عليه. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان hadirin jamaah majlis taklim Salah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin di kediaman Mal Habib Alwi bin Ahmad Bahsin rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Lakal hamdu syukra ya Rabb. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ma'asyiral ikhwan hadirin rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang terus dan terus memberikan kepada kita nikmat demi nikmat demi nikmat. Di antara nikmat-nikmat tersebut yang kita rasakan dan kita berharap terus Allah Subhanahu wa taala menjaga kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat kesehatan, nikmat ketenangan, kenyamanan, nikmat kelonggaran waktu, nikmat bermacam fasilitas kehidupan yang Allah mudahkan. Alhamdulillah, seluruh nikmat-nikmat ini Allah sempurnakan dengan nikmat yang namanya nikmat taufik, sehingga kita mampu berkumpul di ini tempat. Ada yang berjalan kaki, ada yang menaik kendaraan, ada yang sehat afiat, ada yang sedikit kurang sehat, ada yang mungkin agak sakit, ada yang capek, ada yang letih, ada yang segar bugar. Semua didatangkan Allah, dipilih oleh Allah. Mungkin ada sebagian kita harus berkorban, capek, letih, dia baru balik mungkin dari pekerjaan, dia harus datang ke sini, dia mengharap ridha Allah, mencari nafkah dari Allah, maka insyaAllah dia mendapatkan lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kita alhamdulillah tanpa harus perjuangan yang berat, badan sehat walafiat, tidak capek, tidak letih, waktu kita longgar, dan alhamdulillah kita pun dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nikmat besar, membuktikan kalau Allah insyaAllah cinta sama kita. Alhamdulillah, bermacam-macam keadaan kita dikumpulkan Allah menjadi satu di tempat yang penuh berkah ini, di majlis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita pun yang hadir saling berbagi keberkahan, saling berbagi mungkin ada sir rahasia salaf, orang-orang saleh yang pernah kita jumpai di tempat ini. Kita saling berbagi
Jadi bukan cuma kita dapat dari ilmu, dari ustaz dapat ilmu, atau insyaAllah dapat berkah dari rumah ini, tapi kita sama-sama kita pun kita harus saling husnudzan bahwasanya kita semua memiliki satu kelebihan yang insyaAllah kita yang masing-masing punya kekurangan dan kelebihan ini dikumpulkan Allah sehingga saling mencukupi. Mungkin ada di antara ikhwan hari ini ketemu seorang salihin, salaman dengan orang soleh, atau mungkin ada yang mungkin hari ini berbakti dengan orang tuanya dengan memandikan, nyuapi, atau mungkin mijitnya, atau apalah yang sifatnya suatu keberkahan pada tangan antum. Ada yang mungkin hari ini menghatam ke Quran, ada yang ngejus Quran, sekian juz Quran, ada yang melakukan ini dan itu, kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu, dan Allah kirim antum ke sini untuk berbagi untuk kami, untuk berbagi buat saudara-saudara kita yang ada di tempat ini. Entah kita dengan kumpulnya yang baik, ataupun dengan kita bermusafahah, salaman, atau kita saling pandang. Yang jelas kita saling didatangkan Allah di tempat ini untuk mendapatkan keberkahan. Dan insyaAllah keberkahan di rumah bertambah dan bertambah, dan kita pun terus mendapatkannya insyaAllah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Di antara khususiyah umat Rasulullah SAW yang alhamdulillah sampai hari ini, dan insyaAllah ya Rabb sampai kita wafat, tak pernah kita keluar dari koridor, dari standar kita sebagai diakui sebagai umat Rasulullah SAW sampai kita wafat. Kelak pun kita dibangkitkan menjadi umat Rasulullah, dikumpulkan bersama umat Rasulullah SAW. Begitupun kepada orang tua kita, kita berharap demikian, anak keturunan kita sampai ya Rabb hari kiamat tidak ada satu pun yang keluar daripada menjadi umat Rasulullah SAW. Ikhwan rahimakumullah, di antara kemuliaan kelebihan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW, Allah jadikan kita ini umat yang disebut ummatul marhamah, umat yang penuh dicintai, dikasihi oleh Allah, umat yang diberikan Allah segitu banyaknya, begitu banyak pintu-pintu ampunan dosa. Banyak niat, hampir semua amal kebaikan kita itu mendatangkan maghfirah, mukaffiratud dzunub. Dari antum berwudu, lalu antum solat, setelah solat antum solat sunnah, berzikir, sampai sekarang duduk di majlis, semuanya mendatangkan ampunan dosa dari Allah. Dengan wudu kita dapat ampunan dosa begitu banyak. Lalu dengan kita salat kita dapat ampunan dosa lebih banyak lagi. Lalu tadi kalau habis wudu antum baca surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar, setelah antum berwudu dengan sempurna sampai detik ini sekian ribu malaikat tak berhenti istighfar buat kita. Belum lagi duduknya kita di majlis seperti ini, seluruh hewan yang ada di lautan dimanapun, bukan hanya sunyi beristighfar untuk kita. Ampunan demi ampunan dosa begitu banyak Allah berikan. Namun malaikat Allah dalam riwayat hadis sempat merasa kaget dan bingung ketika menyaksikan masih ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka. Nasallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kenapa? Sudah begitu banyak, begitu hebat pemberian ampunan dosa dari Allah, tapi masih ada orang yang masuk neraka. Ala kulli hal ikhwan rahimakumullah, begitu banyak sumber-sumber maghfirah, ampunan dosa dari Allah ini terkadang menjadikan orang yang tahu justru menggampangkan urusan dosa. Ada yang tidak tahunya. Nah, kita ni pengen dengan kita tahu, bukan na'udzubillah min dzalik kita menggampangkan dosa. Kakek dapat ampunan juga. Kalau pergi majlis dosa kita habis, kalau salam-salaman dosa kita habis, kalau kita ambil wudu dosa kita habis. Memang benar, itu benar, tapi kau menjadi orang yang dungu. Kalau Allah menghendaki memang itu akan diberikan sesuai janji Allah dan Rasul, tapi belum tentu kita diberikan Allah kalau kita bersikap seperti tadi. Bahkan orang yang menggampangkan, menyepelekan suatu dosa itu, perbuatan menyepelekan itu lebih besar dari dosa itu sendiri. Lebih besar dari suatu perbuatan dosa itu sendiri. Nah, pada malam hari ini insyaAllah kita akan bahas dari kitab Nasaih Diniyah lil Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau Habibullah Haddad menjelaskan tentang orang-orang yang seperti itulah, berbuat dosa, berbuat maksiat dan menggampangkan urusan ini dengan mengatakan Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu gak ngampuni kita. Kalau kita wuduk dosa kita diampuni Allah, kita melangkah setiap langkah kita ke tempat baik diampuni, menjadi dosa kita diampuni Allah, kita sholat diampuni Allah, kita duduk di majlis diampuni Allah. Nah, itu suatu pemberian Allah, tapi menjadikan dia menggampangkan akhir. Kebaikan Allah justru membuat dia membalas dengan dia mendatangkan dirinya kepada kemaksiatan.
Ya tamanna berharap dapat ampunan dosa. Taib ikhwan rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ma'al Ibrahim Allah taala wa nafa'ana fil infidarain amin. Amanil maghfirah, berangan-angan dengan ampunan dosa, berharap ampunan dosa dari Allah, tapi sifatnya amani. Amani itu jadi kita kemarin itu panjang angan-angan, sejenis itulah. Beda antara orang yang rojak dengan amani itu beda. Kalau rojak itu berharap dengan dia berusaha untuk mendapat harapan tersebut. Kalau amani itu cuma berangan-angan, cita-cita pepesan kosong, kata wong Indonesia, tak ada usaha untuk ke situ. Macam wong pernah mengatakan pada dirinya, ini pun dia kutip oleh Imam Haddad, dikutip Imam Ghazali dan banyak para ulama kita, pengen pintar tapi tak galak belajar. Dia ngomong, kalau Allah ngendai aku baca dengan ilmu laduni, aku bisa dapat ilmu laduni, tapi belajar tak galak. Dia berharap seperti itu. Memang benar Allah mampu memberi ilmu laduni, ilmu tanpa belajar, tapi belum tentu kau dipilih Allah untuk itu. Ada orang pengen kaya tapi dia tak galak bergawi. Pengen dapat rezeki dia tak galak bergawi. Ngapa? Rezeki sudah dibagi Allah. Kalau bagian aku datang itulah. Benar. Tapi Allah tak nyuruh kau bersikap seperti itu. Allah nyuruh kita untuk mencontoh yang dicontoh Rasulullah kepada para sahabatnya. Tahar al-harakah, barakah, bergerak mencari rezeki. Masalah pembagian rezeki sudah ditentukan Allah, tapi usaha kita mencari rezeki, disitulah nilai ibadah yang kita dapatkan dari sisi Allah. Kita tidak mengingkari ucapan seperti itu. Nah, samalah juga orang yang berharap untuk dapat ampunan dosa, tapi dia tidak menghindari perbuatan dosa dan tidak pula berusaha untuk taubat dengan taubatan nasuha. Wa amma amanil maghfirah wa dukhulul jannah min ghairi sa'i lidzalika bi fi'lil ma'murat wal musara'ah fil khairat ma'a tarkil mahdhurat wal mujanabati sayyi'at fa huwa humkun wa ghurur. Adapun orang yang berangan-angan dapat ampunan dosa, bahkan dia berangan-angan untuk masuk surga, tapi tanpa usaha untuk keduanya. Usaha untuk dapat kedudukan tinggi, apalagi di surga. Masuk surga beda usaha, apalagi nak dapat kedudukan tinggi. Maaf jujur, kita ni muluk-muluk, karang tinggi ni angan-angan kita. Ya, kita kalau mahalul qiyam misalnya dalam kitab Maulid Habsi contoh. Rabbi balighna bijahi ya Allah fi jiwari khaira maq'ad ya Allah. Habib Ali Habsi yang agang kitab itu, Maulid itu, dengan ucapan itu memang pas. Beliau mengungkapkan angan-angannya, ya Allah, Rabbi balighna bijahi, Allah berikanlah kepada kami dengan keagungan Rasulullah, dengan keberkahan Rasulullah, fi jiwari khaira maq'ad, kelak di surga berdampingan dengan Rasulullah. Surganya Firdausul A'la. Kalau Habib Ali Habsi, wallah syahidna wal alam syahid. Alam semesta ini menyaksikan kalau beliau sudah habis-habisan berusaha untuk mencapai itu. Kita ini cuma melok maca doa mengamin kebaik. Ya, tapi usaha kita tidak seperti beliau. Kalau beliau itu rojak namanya. Beliau berdoa, beliau berusaha untuk mencapai. Kita ini cuma melok maca baik tapi usaha tak ada. Nah, kita ini termasuk kelompok amani. Cuma berangan-angan. Buktinya begitu banyak, nastaghfirullah, na'udzubillah min dzalik, sebab-sebab yang akan menjadikan kita tertolak dari surga, masih kita gawe ke maksiat, kelalaian. Sebab-sebab menjadikan kita tidak bakal dekat sama Rasulullah, walaupun mungkin di surga kita masih, tapi tidak dekat, masih kita gawe ke perkara yang makruh. Sebab-sebab yang seharusnya menjadikan kita masuk surga dari kewajiban-kewajiban, kadang-kadang masih kita lakukan tidak sempurna. No, baik solat, baik puasa, baik yang lain-lain yang wajib kita lakukan tapi tidak sempurna. Begitupun sebab-sebab yang bisa mendekatkan diri kita dengan dekat dengan Rasulullah, menjalankan sunnah pun kita masih malesan. Nah, ini amani namanya, panjang angan-angan, bukan rojak. Kalau rojak itu dengan sungguh-sungguh bercita-cita dan untuk menggapainya dia berusaha. La ilaha illallah, memang jujur ikhwan, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, inni a'udzubika min qaulin bila amalin, astaghfirullah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang tercela buruk seperti ini. Kita ini kebanyakan seperti itulah, ya, mintanya tinggi-tinggi, muluk-muluk, tapi kita tidak berusaha. Walaupun memang kadang-kadang subhanallah ikhwan, di antara khususnya umat Rasulullah ini,
Kita ni disuruh bergawe kecil, tapi nak dinjuk besar oleh Allah. Bergawe kecil, dinjuk besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, kita solat duha. Solat duha 2 rakaat. Kita minta rezeki, minta sihat, minta macam-macam. Tak tanggung-tanggung kita ngomong sama Allah. Dengan solat cuma 2 rakaat solat duha. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrij. Ui, hebatnya ya Allah, kalau rezeki aku di langit turun ke, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh parak ke, kalau dikit banyakkan, kalau susah mudahkan. Modal cuma 2 rakaat, mintanya hebatnya sama Allah. Tapi ya Rasulullah yang ngajari doa itu. Solat kita cuma 2 rakaat. Subhanallah. Kita ngamalkan banyak ni dari apa yang diajarkan Rasulullah untuk kita ni, amalan yang kecil tapi akibatnya besar luar biasa. Macam tadi yang kita baca, antum baca pada solat subhanallah, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33 terus tambah Allah akbar alhamdulillah katsira sampai 100 jumlahnya jadi kan. Apa pahala ngampunin dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Amal yang ringan, yang kecil, tidak berat, tidak susah, tapi akibat atau faedahnya luar biasa. Baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Seandainya tadi kita baca alhamdulillah, ya kalaupun modal kita tak sempat, kita terlambat, jangan tinggal kalau ini baca dewekan jadilah. Di langgar ini tak jadi kebiasaannya baca itu, kita baca dewek. Setelah melok wigitan wong langgar. Langgar Haji Udin ini misalnya, Haji Udin ini langgarnya tak maki Allahumma ajirna minan nar. Kita tambah dewek setelah melok wigit dia, bukan kita merangi apa beraban dengan wigit wong langgar. Wigit wong langgar pelok sudah selesai kita tambahi. Baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Rasul mengatakan siapa yang baca di waktu ba'da salat maghrib 7 kali Allahumma ajirna minan nar, maka dia kalau wafat pada malam hari ini akan dijauhkan dari api neraka. Subhanallah. Ya, cuma modal baca bukan 7 kali Yasin, bukan 7 juz Quran, 7 kali Allahumma ajirna minan nar. Nak jaga besok subuh baca lagi kata Rasulullah habis solat subuh. Siapa yang baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali pada solat subuh, seandainya dia diwafatkan Allah di siang hari itu, yang mana pagi itu dia baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali, maka dia akan dijauhkan Allah dari api neraka. Subhanallah, sangat kita ni dimanjakan Allah. Allah sangat memanjakan anak, memanjakan antum. Begitu banyak hebat-hebat pahala kita dapatkan dengan modal usaha yang sedikit. Tapi balik tadi, ya kita harus berusaha ngembek yang banyak untuk urusan akhirat. Jangan puas dengan yang sedikit. Memang itu pemberian Allah, itu janji Allah. Dengan amal-amal yang ringan kita dapatkan fadilah yang besar. Namun untuk masalah minta ampun, minta maaf sama Allah harus kita sungguh-sungguh. Jangan kita bertaman nih, yaitu berangan-angan. Orang yang seperti itu kata Imam Haddad, wa amma amanil maghfirah wa dukhulil jannah min ghairi sa'in lidzalika, orang yang berharap mendapat ampunan dosa, berangan-angan masuk surga, tak tanggung-tanggung tadi ya, rabbi ballighna bijahi fi jiwari khairamag, di samping Rasulullah, di samping Rasulullah, di tempat yang paling baik, sementara kita tidak melakukan usaha untuk itu. Maka kita termasuk orang yang bertamanni, orang yang berangan-angan. Min ghairi sa'i lidzalik, dah ada usaha tapi untuk itu, untuk dapat ampunan dia tidak benar-benar taubat, untuk dapat surga yang tinggi tidak berusaha. Bi fi'lil ma'murat wal musara'ati fil khairat, dia tidak lakukan dengan menjalankan perintah Allah, dengan menambahkan apa yang bisa mendekatkan dirinya dari sunnah-sunnah Rasulullah, ma'tarkil mahdhurat, dan berusaha untuk meninggalkan apapun larangan-larangan Allah, wa mujanabati sayyi'at, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan dan kelalaian. Maka orang seperti itu kata Ibnu Haddad, fahuwa humkun wa ghurur, itu orang ahmak, wa ghurur, dan lupa diri, ya, terlena, lupa diri. Humkun itu ahmak, itu bahasa yang dipakai oleh Rasulullah. Kita orang Palembang pakai juga istilah ini. Kalau sudah uang kita ajari untuk benda masih tak kena lurut, jadi kita, oi kau ni tekak bantahan, ahmaknya kau. Ya ahmaknya. Salah, kita katakan, kita luruskan, masih tak kalang aku salah, masih nak benar itulah. Ini orang ahmak, ya, dia salah diluruskan tak kalah, dinasihati tak ni, masih nak cara dia itulah. Apa dia buat kita? Ahmaknya kau ini. Ya, ahmak itu dari bahasa Arab.
Orang seperti itu humkun ahmak wa gururun, dan lupa diri. Wa mualatu lisyaitan la'anahullah bi qabuli tazwirihi wa talbisihi wa tarwijihi lisyarr fi ma'radil khair. Orang seperti itu telah bersekutu dengan syaitan laknatullah, yang mana mereka itu tertipu dengan tipu daya syaitan yang dibungkus dengan kebaikan-kebaikan, di baliknya ada keburukan. Itulah kata Haddad dalam kitab lain, Ghazali dalam kitab lain mengatakan al-qaul haq wal murad batil. Ucapannya benar, memang datang dari Allah dan Rasul tentang Allah Maha Pengampun, Allah memberikan maaf dan seterusnya. Tapi tujuannya batil. Tujuan yang datang dari bisikan syaitan seperti itu untuk menyesatkan kita, membuat kita untuk lalai taubat nasuha. Sementara saat itu kita lupa juga tentang kematian yang boleh jadi datang sebelum kita taubat. Kita lupa kalau taubat kita belum tentu diterima oleh Allah, menggampangkan urusan. Wa tarwijuhu lisyarr min ma'radil khair, dan membuat dia menjauhkan dirinya dari kebaikan dan mendatangkan diri kepada keburukan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Ya'udduhum wa yumannihim wa ma ya'udduhum lisyaitanu illa ghurura. Wa man yattakhidhish syaitana waliyan, siapa yang menjadikan syaitan sebagai sekutunya, penolongnya. Dengan apa? Dia tak ngomong macam itu. Aku dah minta tolong sama syaitan, aku berbohong sama syaitan, tapi bisikan syaitan lewat talbis, tipu daya, bungkusnya baik, jerunya racun. Seperti bisikan macam tadi, berangan-angan untuk dapat kedudukan, berangan-angan masuk surga, berangan-angan dapat ampunan, tapi kita tidak disuruhnya untuk beribadah, berusaha tidak. Syaitan cuma ngomong, sudahlah nyantai macam kita di sini. Ada orang bagi makanan roti di depan sana, ya, perut ni lapar, orang mentu kalau uji kawan kita ngomong, sudahlah, kalau rezeki kita datang itulah pasti ke sini. Benar tak omongan ini? Benar, tapi tujuannya nyesat ke? Pas sudah selesai tukang roti lagi, ngapa dah ke sini dia? Dia tukang roti yang kau dah katik orang lagi sudah, masih ada sisa sebenarnya, balik dia. Ucapan tadi benar, tapi membuat kita tertipu. Ya, jangan cak rakus gini untuk berjabur sana, duduk di sini, kali rezeki datang juga. Kalau sudah bagian kita datang, yakin bini rumah malam nak berkah. Ya, macam ada sebagian ikhwan kita berusaha untuk minta maaf ini sekadar contoh baik. Nak ngadakan acara entah hol, entah maulid, entah tabligh akbar, entah apa, duit dah katik, nak ngadakan besar-besaran. Ya, pas nak nyari duitnya, gedau sana gedau sini, minta sana minta sini. Jadi kita sudahlah, jangan maksa ke diri, kecil-kecilan beda, tak apa-apa. Kita nak menyenangkan hati Rasulullah, yakin baik, gawin ada rezekinya. Nah ini sama, tertipu sama syaitan juga. Apa cuma mengadakan tabligh akbar, zikir akbar, haul dan maulid itu yang cuma itulah yang menyenangkan hati Rasulullah. Banyak yang lain menyenangkan hati Rasulullah. Silakan nak ngadakan maulid, ngadakan zikir akbar, tabligh akbar, haul segala macam, tapi jangan maksa ke di habisnya panitia bubar, duit belum bubar, utang masih banyak. Ya, utang masih banyak. Kita yang ketumpuan. Jangan seperti itu. Ada yang macam itu. Gampang kaki kita tawasul ke magam Habib tu. Nah ini sama talbis syaitan juga. Allah tak nyuruh seperti itu. Rasul tak nyuruh. Bahkan Habib Kiai yang kita halkan, Rasulullah yang kita ngadakan maulidnya belum tentu senang dengan cara kita macam itu. Belum tentu senang dengan cara kita yang macam itu. Kalau duit kita ada nian, duit dewek, duit keluarga kita dewek, silakan. Itu pun jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, masih banyak mungkin untuk kita gunakan yang lebih manfaat untuk umat. Kadang-kadang kita memang subhanallah, talbis itu seperti itu ikhwan. Gambarannya bagus tapi ternyata bukan hal yang diridhai Allah. Maka kita butuh doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa. Kadang-kadang kita tak pacak membedakan yang mana yang hak sama yang
batil. Maksa ke diri menentukan makan yang terbaik, yang termahal. Bahkan misal contoh minta maaf ya, nasi biasa pacak, nak nasi panjangnya 3-4 kali lipat berasnya tu. Tak apa-apa, kita ni untuk tamu Rasulullah. Untuk tamu Rasulullah kita muliakan. Niat apa? Hah? Giliran sudah selesai acara, duit belum sekumpul, hutang masih ada, hutangnya panjang. Apa memang macam itu caranya? Tak seperti itu, ikhwan. Kadang-kadang maaf kita panitia pas sudah nyiapkan nasi macam, ternyata yang makan bukan ustaz, bukan kiai. Budak-budak biasa majlis naik ke pucuk sini melok makan. Ngotok aja kita, no, budak ini melok makan VIP pula. Ya. Dia tamu Rasulullah bukan? Tamu Rasulullah juga. Apa itu ngotok? Ya. Nah, jangan sampai tertipu. Ya, ada namanya talbis syaitan. Macam kemarin ada juga sikap budak. Anak tak pula kenal orangnya. Nyebut nama tapi tak kenal. Cuma punya modal ongkos pergi berangkat ke Bangkok. Hall kemarin. Ya. Mana baliknya tawakal tapi kita gawe baik. Benar tak tawakal tu? Benar, gawe baik, benar, tapi bukan macam itu Nabi ngajar ke. Kita disuruh tawakal itu dibarengi dengan usaha. Ente pergi ke Bangkok, ke manalah ente pergi hall, ente harus sudah siapkan haji baik, pergi haji yang wajib itu. Kalau kita cuma punya modal ongkos pergi tanpa balik, berarti tidak wajib haji. Harus sudah ada dipersiapkan ongkos pergi balik itu disiapkan, bahkan bekal keluarga kita yang ditinggalkan di rumah disiapkan. Kalau ongkos PP ada untuk keluarga di rumah, belum ada beras untuk jatah 40 lagi kita pergi berangkat haji sebulan itu, belum ada berasnya, listrik mayar belum ada, untuk ongkos budak sekolah belum ada. Ai tawakal semua depan Kaabah aku nak pinta. No, nyampe dah dulu ke Kaabah. Tidak seperti itu, ikhwan. Tawakal itu benar, ucapan itu benar. Gawe kita ni gawe baik. Ada kamu tak tawakal, ada kamu takut. Wah, kadang-kadang ada omongan macam itu. Ada kamu takut. Kita ni baik, pergi haul kita ni. Habib tu gotok. Ya. Orang kafir muka cerita dia, orang kafir tawasul di kuburan Habib. Lagi tinjuknya, mana kita nak tinjuk Habib? Wah. Beda jodoh lu. Ya. Jangan nak nyamakan. Nah, seperti ini harus kita pahami, Pak. Kadang-kadang ya akal kita putar tapi kita tidak dengan syariat. Syariat itu penting. Ya, jangan terlalu maksa. Apalagi ada juga nih, ada orang lain memang ini urusannya bukan agama sih. Cuma hanya sama ujungnya. Adakan acara kawinan nak di gedung ni, nak mewahnya apa? Ngandalkan telean. Tahan minjem seminjem, kaget teleannya banyak. Yang kundang pejabat orang kaya galau. Hujan deras banyak jalan banjir. Kata yang datang. Muka telean cuma separuh isi. Ha? Astagfirullahaladzim. La ya ikhwan, ada seperti itu. Ya, orang nak berjalan harus punya bekal. Syariat. Ucapan kita tadi, nah jelas contohnya talbis tadi. Ucapan kita, ngapa kita nak pergi haul? Tawakal Allah. Tawakal, gawe kita gawe baik ini, wali kutub ini nih, kita nak pergi haul. Benar loh, ucapan kau tu benar. Tapi Nabi tak juga macam itu. Tujuan kau ni syaitan yang masuk. Sampai sana akhirnya maaf, duit dah kata. Gedau sini, gedau situ, minta sini, minta situ. Kalau memang kau nak tawakalnya, sudah tawakal sepenuh-penuhnya. Sampai kau pacak punya keyakinan, kalaupun aku tak punya duit, aku pacak dipindahkan Allah dalam sekejap mata. Nah, sampai situ tawakal ente. Kalau ente sudah punya tawakal sampai macam itu, bismillah. Ya, ente pacak jalan pucuk banyak, walaupun tak pacak naik pagi, tak pacak naik jet. Oh ya. Kalau ente sudah punya tawakal seperti itu, silakan. Ini kadang-kadang sampai senang ngetok wong. Ya. Maaf, ini kejadian. Kita mobil sudah pasang 8, hamba Allah nak melok, nyemelok sikok 9, barang penuh. Akhirnya gotok ada masuk mobil. Walaupun tidak diucapkan gotok, budak ini melok pula, kita lagi lemah jadi sempit. Nah, jangan seperti itu, ikhwan. Hati-hati. Disebut sini talbis. Talbis itu tipuan yang indah dari syaitan. Yang macam banyaklah contoh talbis syaitan. Kita butuh tadi, ada guru, ada yang ngajar kita tadi. Minta minimal sama Allah diberi petunjuk. Macam itu ini dulu zaman kami mondok dulu sama. Ya, kadang-kadang makan, pergi acara berlebih nasi tadi tu. Apa je syaitan? Kalau kau tak makan berdosa, mubazir. Makan daripada mubazir berdosa kau. Makan kita lap lap. Kenyang. Pas kita makan sudah habis, ada orang nak palangan nak kamu. Ada nampak kau lagi, dia pula tengah habis. Mubazir kita berdosa, jiwa menunjuk kita nampak. Benar pula. Makan kita.
Sudah balik ke rumah, sampai rumah jam 10:30 malam, capek tidur. Bangun kapan? Uang selesai sholat subuh baru terbangun. Ngapa? Cek ulah perut. Habis makan teh kekenyangan kita. Bangun malam lepas, tak terdengar suara adzan. Biasa dia mulai. Nah ini talbis syaitan juga. Ya, jadi mak manusia kalau kita tak makan basi, kita yang kena dosa kaki. Belajar sama guru, belajar sama ustaz, benar-benar duduk. Nanya jangan pas ustaz pucuk motor nanya itu. Iya, kadang-kadang nanya ustaz pucuk motor, salah naik mobil. Nanya benar-benar belajar benar-benar biar kita dapat ilmu benar-benar. Ala kulli hal ikhwan. Nah ini samula. Jadi pembahasan mengenai orang yang pengen dapat ampunan dosa dari Allah, tapi dia tidak ada usaha untuk mendapatkan ampunan dosa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muwalatu syaitan la'anahu Allah bi qabul tazul talbis wa tadrijihi li syarri fi ma'dil khair. Qala Allah Ta'ala wa may yattakhidhi syaitan waliyan min dunillah faqad khusira khusranan mubina. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai penolongnya selain Allah, maka dia akan mendapatkan kerugian yang sangat jelas, sangat besar. Ya'uduhum wa yumannihim wa ma ya'uduhum syaitan illa ghurura. Mereka berangan-angan menghitung diri mereka sebagai orang baik, yang dia punya gawe-gawe baik, padahal dia tertipu dengan syaitan. Illa ghurura, kecuali yang dapat mereka dapatkan hanya tertipu. Ya, mata'ul ghurur artinya tertipu. Macam-macam kawan kalau antum perhatikan masalah ini. Kadang-kadang dalam bab sedekah, ya, kita ni baru nak merangkak dalam perekonomian kita, lalu datang minta sedekah. Kita mikir, okay, kalau nanjukkannya sudahlah, melok 10.000 baik jadilah. Ada orang ngerti, ada 10.000 kan ni. Sak pahala tu, sak gadi. Okey kita. Biarlah bismillah. Kalau menunjuk 100.000 dapat 1 juta saja kita. Padahal kita ni belum kapasitas kita untuk menunjuk 100.000. 10.000 itu sudah cantik. Tapi kita berharap kalau baik dapat 100 juta. Saat datang iblis ni. Iblis ni datang. Saat mengingatkan kita, Ustaz Suki pernah ngomong, Rasulullah bersabda, mana kasalma bisa dapatin bal yazdad. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, bahkan bertambah. Bismillah, das 100.000. Bentuk. Padahal kapasitasnya 10.000 sudah cantik. Kenapa kita bergaji tengah 2 juta sebulan? 100.000 itu sudah hebat, 10.000 masih cantik. Setengah 2 juta itu ikhwan. Kalian tibu jangan baik belum tentu selesai akhir bulan, selesai tanggal 20. Apalagi kita punya keluarga. Nah kadang-kadang untuk selesai Allah datang di proposal, dari langgar al-ikhlas, langgar ke maulid. Nah di kita baru tadi bentuk 100. Bismillah tawakal Allah. Tak bentuk lagi. Setengah bulan duit habis, beras habis. Ngapa tak datang rezeki kita? Ya, akhirnya runyam, bini ngotot, anak mereng. Akhirnya kita berhutang ujung-ujung. Tidak seperti itu. Talbis syaitan itu luar biasa. Pelan-pelan. Ya. Mutadarrij. Dan kita sekali butuh bimbingan guru, bimbingan ulama. Faman dhanna annahu yudhnib thumma la yatub ila Allah taubatan sahiha annahu ta'ala yaghfir lahu wa kadzalika yatakasal 'an at-ta'at wa yatasaggal anha bi umur dunya wa yatawahham 'an dzalika anna Allah yukrimuhu wa yarfa'uhu fi darajatil jannah ma'al muhsinin fa huwa mutamannil maghrur. Siapa kata Imam Haddad mengatakan yang menyangka atas dosanya walaupun tanpa taubat Allah mampu memberikan ampunan, memang benar. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa dan Allah bisa mengampuni dosa kita tanpa kita harus bertobat nasuha. Allah mampu. Allah mau, seperti Allah memberikan rezeki kepada kita. Wong kafir lagi dia Allah rezeki, wong muslim dia Allah rezeki, wong maksiat dia Allah rezeki, wong yang taat dia Allah rezeki. Lalu kita berkata seperti itu, kalau Allah nak ngampuni dosa aku, Allah bukan tak ngampuni dosa aku, tak ngampuni. Aku ni rusak kaget di akhir sebelum hidup aku. Kalau Allah ngedik aku jadi orang soleh, aku bakal balik. Balik itulah aku pasti aku balik itulah. Ya, kadang-kadang kita macam itu juga. Ada orang salah, orang tukang maksiat, kita biarkan. Kita biasa, bukan waliullah. Kalau waliullah soleh tahu mungkin apa kartu kehidupan seorang itu dibukakan Allah. Tahu si fulan ini sekarang rusak, besok bakal balik. Kita ni tidak.
Tengok kawan kita sudah biar kalau kaget dia balik dewek insya-Allah. Kaget balik dewek. Mau nak balik dewek jalan tak tahu. Ya, tak bisa. Sekarang kita selamatkan, percepat dia balik untuk taubat. Seorang itu kata Imam Al-Haddad, dhanna annahu yadnabu thumma la yatubu ila Allah taubatan sahihah. Dia berdosa, bermaksiat, lalu dia tak taubat dengan taubatan nasuha, dia akan dapat ampunan dari Allah. Begitupun dia juga tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, yatakasal an at-ta'at wa tashaghala anha bi umur dunya, lalu sibuk dengan dunia tanpa dia memperbanyak ibadah, wa yatawahhama dzalik, lalu dia berangan-angan. Dengan keadaan yang seperti itu, malas ibadah, malas taat, tidak mendatangi tempat yang baik, tidak dengan baik, gawainya sifatnya dengan maksiat, kemaksiatan, lalu sibuk dengan dunia, berangan-angan Allah nak angkat derajat dia, Allah nak ngampuni dosa dia, Allah nak masuk dia ke dalam surga bersama orang-orang yang soleh lagi. Ya, pergi hall sekali, baru pergi hall sekali, itu pun tak sengaja datang, tak kelamaan sama orang. Ya, datang pergi langsung berangan-angan nak duduk sama Habib pula di surga. Ya, kumpul sama Nabi di surga. Mungkin Allah bisa memberikan, cuma usaha kau mana? Apa cuma mengandalkan pergi hal sekali lalu berharap seperti itu, sementara perbuatan buruk masih kita gawe, perbuatan yang jelek masih kita doyani, perbuatan kebaikan masih kita berat. Cuma modal hadir hal, hadir maulid, baik kita langsung nak nganggap baik kita langsung masuk surga, kumpul sama Habib, sama kiai-kiai, sama Rasulullah. Naam, itu bukan suatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi tidak seperti itu teori yang harus kita jalani. Kita disuruh untuk musyammir, dengan berusaha menjauhi segala larangan Allah, mendekati segala perintah Allah. Itu yang dianjurkan, baru kita dapat. Orang seperti itu, ma'adzalika anna Allah Ta'ala yukrimuhu wa yarfa'uhu fi darajatil jannah ma'al muhsinin fahuwa mutamannil maghrur. Orang seperti itu kata Imam Al-Haddad adalah orang-orang yang mutamanni al-maghrur, itu orang yang penuh dengan angan-angan kosong, yang lupa diri. Al-ajiz al-ahmaq, orang yang lemah, yang ahmak. Tekak bantah aja bahasa Palembang, sudah tekak ngebantah pula. La ilaha illallah. Wa dzalika li'anna Allah Ta'ala yaqulu qawluhul haq. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dan ucapan firman Allah adalah hak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yujziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yujzil ladzina ahsanu bil husna. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sungguh milik Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah akan memberikan balasan untuk orang-orang yang berbuat keburukan. Dengan apa? Dengan iqab, dengan azab, dengan siksaan. Dan wa yujzil ladzi ahsanu, dan memberikan balasan pula untuk orang-orang yang berbuat kebaikan dengan al-husna, itu dengan surga, dengan pahala, dengan ridha, dengan rahmat, dengan maghfirah dari Allah. Di situ ada amilu, beramal, berbuat. Adanya amal dan perbuatan yang buat kita dapat ampunan, dapat kedudukan di sisi Allah. Dalam surah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian. Siapapun manusia itu. Lalu Allah bagi yang rugi sama yang tidak rugi. Mulai dengan pemisahan yang paling besar antara kafir dengan muslim. Kalau muslim, dia boleh jadi lepas dari kelompok merugi ini. Kalau kafir jelas-jelas merugi walaupun dunia dia miliki sehebat-hebatnya. Istitsna, pengecualian pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman keluar dari kelompok merugi. Ternyata belum selesai. Orang beriman pun masih terkelompok akan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus, beramal soleh dulu, baru dia lepas daripada kerugian yang besar. Kalau cuma modal iman baik tapi tidak beramal soleh, beriman tapi dia bermaksiat banyak, maka dia tetap menjadi orang yang merugi. Beramal soleh, ngurusi diri dewek nak selamat masuk surga, tak cukup juga, masih merugi. Harus apa? Tawassaw bil haq wa tawassaw bis. Ada tanasu, ada kita saling mengajak orang amar ma'ruf nahi munkar, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling memberi nasihat.
menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dengan caranya, dengan sistem yang baik, bil hikmati wal bayan, dengan lembut. Dia dibareng lagi dengan kita berdoa tawajjuh sebelum nasihati untuk kita berdoa, mudah-mudahan hati untuk dibuka akan Allah, dinasihati dengan cara baik-baik. Hakada wa tawassaw bis sabr, dan mengajak mereka untuk bersabar dalam taat, dalam meninggalkan maksiat, dalam segala hal. Jadi bukan cukup dengan mu'amilus solihat saja, belum sempurna, masih merugi kita kalau kita cuma ngurusi diri kita baik. Tak peduli dengan lingkungan, karena hidup di dunia ini Allah jadikan ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Kita akan sukses selamat kalau kita menginginkan orang lain juga sukses dan selamat di mata Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Rasulullah SAW. Tidaklah sempurna iman kita kecuali kalau kita sudah menginginkan apa-apa yang baik, yang indah pada diri kita, yang kita harapkan kita dapat, itu pun didapatkan oleh saudara kita. Jadi bukan kita nak masuk surga dewean, pengen juga orang lain masuk surga. Kalau nanti masuk surga dewean sepi, ikhwan. Ya, kita pengen kumpul galau-galau, nikmat bareng-bareng selamat. Wa hakadha walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yujziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yujziyal ladzina ahsanu bil husna. Thumma wasafa Allahu ladzina ahsanu bi qouli ta'ala alladzina yajtanibuna al-kaba'ira al-ithm wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Mereka yang dikategorikan orang-orang yang amilus salihat tadi, yang beramal soleh, yujzal ladzina ahsanu bil husna, yaitu dijelaskan dalam ayat lain alladzina yajtanibuna al-kaba'ir, orang yang menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, wal fawahish, dan dosa-dosa yang kotor. Fawahish itu yang berhubungan dengan seperti perzinahan, ya, liwat, lesbi dan seterusnya, melakukan dosa dengan tangan segala macam. Fawahish itu yang menjijikkan, dosa-dosa yang kotor. Illa lamam inna rabbaka wasi'ul, kecuali mereka kalau melakukan dosa tersebut, mereka pertama menjauhkan dirinya dari dosa-dosa tersebut. Kalau mereka sempat sampai tergelincir masuk, mereka cepat taubat dan menyesali perbuatan dosa mereka tersebut. Maka seperti itulah yang memang maka mendapatkan ampunan dari Allah. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ya Allah. Jadi orang-orang yang menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, dia berusaha menjauhkan diri dari segala dosa, cuma dia tidak mampu, masih tergelincir dengan dosa-dosa kecil barangkali. Apa dosa besar tersebut dia sudah berusaha menyelamatkan diri, masih terjebak, lalu terjatuh, dan dia cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biiznillah Subhanahu wa ta'ala. Ya Latif, masuk waktu adzan isya. Fadhal ma'adzin. Siapa yang punya suara bagus? Nah, sebab suara bagus mundur kan? Sunnah adzan itu memang yang punya suara bagus. Sunnah. Tasbih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Marhaban bil ghadi. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-shalah. hayya 'alas-shalah. Hayya 'alas-shalah. hayya 'alas-shalah. Hayya 'alal falah. hayya 'alas-shalah. Hayya 'alal falah. hayya 'alas-shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Rabbi fil ya Rabbi fil ya Rabbi fil ya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Ali wasallam alhamdulillah. Dan bagian ada. Tapi rahmatullah wa barakatuh. Sebelum kita tutup dengan doa, menyampaikan undangan peringatan haul. Peringatan haul Al-Hubabah Asy-Syarifah Da'iyah Allah Ustadzah Ummi Kulsum binti Abdullah bin Syekh Bakar bin Salim. InsyaAllah akan diadakan pada hari Ahad tanggal 31 Desember di rumah almarhumah di 13 Siling jam 9.30 sampai selesai. Ini Hubabah, sedikit biar kita tahu beliau ini adalah bibiannya Habib Nagib bin Syekh Bakar. BBN juga Ustaz Mak Abdul Aziz. Ya. Dan beliau berdakwah dari masa masih muda. Dia umur 20-an sampai wafat 80 lebih, itu hidupnya dituntaskan untuk berdakwah. Saat itu belum banyak ustazah. Ya. Walaupun zaman terakhir beliau hidup, ustazah mulai banyak, alhamdulillah meringankan beban dakwah beliau. Tapi dulu beliau hanya beberapa ustaz yang kita ustazah di Palembang ini, mungkin untuk sebuah yang kalangan bacaan ini tidak banyak lah, alasan kita semua tahu tidak banyak. Nah, beliau semua kita tahu wafatnya dengan begitu indah, sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah, ya mutul mar'u ala ma'asya'alih. Seorang itu akan diwafatkan Allah tergantung dengan kebiasaan hidupnya, karena memang kehidupan beliau adalah dakwah. Samping beliau pun menyantuni anak yatim. Beliau juga buka pesantren walaupun belum sempat menjalankan pesantren tersebut, tapi alhamdulillah sekarang diteruskan oleh anak dan cucu beliau. Mudah-mudahan berkah pesantren itu terus berkembang, bermanfaat untuk umat insyaallah. Pesantren Jamiatul Khairiyah yang ada di Mata Merah. Ya, itu jerih payah usaha beliau. Itu daerah itu masih reboh, belum ada manusia, tapi beliau sudah bertekad berat buat pesantren di situ. Yang perlu antum garis bawahi, ini perempuan loh. Ya, perempuan. Zaman itu di Palembang, ini zaman Habib Al-Basin, zaman murid Habib Al-Basin yang tahun-tahun 2000 ke bawah. Ulama habaib Ustaz Palembang kalau berdakwah salah ikhwan. Ya, jadi kita ni bensin nyari dewek. Balik ngajar tu paling pisang standar, pisang sesisi kalau gula kopi. Mana ada istilah dulu, ada acara hormat VIP, hati sama wae dulu. Ya, jalan kaki, naik beca. Masya Allah, Ustaz punya motor MX, punya mobil 2 macam. Fadl minallah, zaman Allah rubah. Nah, zaman itu beliau sebagai seorang perempuan, ya, mampu berdakwah seperti itu. Wafatnya setelah beliau ngajar, di hari wafat itu masih sempat ngajar. Asal masih ngajar, ya, bahkan sempat takziah ke seorang syarifah yang baru meninggal suaminya di Lowong KIA. Sholat pada Islam, maghrib balik ke rumah menjalankan rutinitas beliau, sholat pagi, baca khutib, baca yasin bagi sampai isya. Selesai gawi kalau meninggal. Bismillah. Ini sangat indah, luar biasa. Kewafatan yang sangat mahal. Kalau jiwa itu nak berkomentar, no comment sudah. Kalau kita lihat orang meninggal sebenarnya sudah tidak usah nak komentar, karena seorang itu dilihat bagaimana akhir hidupnya. Yang mudah-mudahan kita akhir hidup kita semuanya indah, baik, bagus, dan mudah-mudahan amal ibadah almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan anak keturunan beliau bisa meneruskan perjuangan beliau menjalankan dakwah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jatuh ikhwan untuk menghadiri acara haul di rumah almarhumah di kampung 13 Siling. Insyaallah semua sudah tahu, 13 Siling tak jauh dari Sunbuntu. Acara hari Ahad tanggal 31 Januari jam 9.30 sampai selesai insyaallah taala. Nanti minggu depannya lagi nyambung haul daripada gurunya Habib Al-Basin, guru para guru-gurunya kita Al-Imam Al-Arabi Al-Qutub Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Tahun depan itu. Tahun depan haul Habib Ahmad bin Hamid
Al-Kaf. Insya Allah kita pun bisa menghadirinya insya Allah Ta'ala. Maulwi Ahmad ini biasa barengan dengan hall Balfagih Malang. Siapa yang pergi Balfagih hadir ke kami orang Palembang. Yang tidak pergi ke Malang kita hadir ke Malang di sini. Saling menghadirkan di tempat-tempat yang baik insya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Tapi kita baca doa Abi Basim. Doa ini yang beliau susun kurang lebih hampir 45 atau 50 tahun yang lalu. Doa untuk perjuangan umat Islam di Palestina, untuk menghancurkan dan membinasakan orang-orang Yahudi yang menzalimi umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana ya kullana juyushana ayyidhum bikum للعود فارسل عذابا دائما على طوال الظالمين يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفا فرج بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين وبعلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين يا الله وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين سلكت بين الظالمين يا الله بهم يا ربنا سالت ترد حظنا وما أضعنا من ميلاد يا مجيب السائلين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا